डियर स्टूडेंट वेलकम बैक टू पीएस स्टडी पॉइंट। पूर्व क्लास आम दलीय व्यवस्थार प्रकारभेद विषय जानी दलीय व्यवस्था कौन और यार अर्थ कौन विषय जानी। आज क्लास आम जाना दलीय व्यवस्थार प्रकारभेद। भारत में प्राय दलीय व्यवस्था तीन भाग में व्यवहार कर जातीय राजनैतिक दल, आंचलिक राजनैतिक दल और पंजीकृत राजनैतिक दल। जातीय राजनैतिक दल कले जो राजनैतिक दल गोटे निर्दिष्ट अंचल बा राज्य रे कार्य करिवार संपूर्ण स्वीकृति न पाई ताठरो अधिक राज्य बा संपूर्ण भारत में कार्य कर स्वीकृति पाई ताहाकू जातीय राजनैतिक दल कहुए। गोटे राजनैतिक दल जातीय दलर मान्यता लाभ करने निम्नलिखित मानर लक्षण शर्तावली गुड़िक ग्रहण करा पड़ो। लोकसभा साधारण निर्वाचन में समुदाय कायम भोटर सहभाग भोट ग्रहण करा पड़ो किंबा एक बा एकाधिक राज्यर लोकसभार साधारण निर्वाचन में निज दल तरफ 2 भाग सभ्य पद निर्वाचित होते और 4टी बा ताठू अधिक राज्यर दल तरफ 4 जन सांसद लोकसभा को निर्वाचित होते। भारत में 9टी राजनैतिक दल बर्तमान भारत में 9टी राजनैतिक दल रही। से 9टी गुड़िक है भारतीय जातीय कांग्रेस, भारतीय जातीय कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जातीय कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय बहुजन समाज पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सिज्म, भारतीय जातीयतावादी कांग्रेस पार्टी, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस पार्टी, तापर गोटे जातीय लोकदल, आम आदमी पार्टी। एपर आम जाना भारतीय जातीय कांग्रेस विषय। भारतर प्रथम राजनीतिक दल भाव यह आईएनसी बा भारतीय जातीय कांग्रेस परिचित। 1885 मसीह आलान आक्टिवियन ह्यूम नेतृत्व में प्रतिष्ठा होता है, जहाँ प्रथम सभापति होती डॉक्टर उमेश चंद्र बनर्जी। भारतीय जातीय कांग्रेस भारतर जातीयतावादी आंदोलन में प्रमुख भूमिका ग्रहण कर भारत को स्वाधीन आनीदेला। तेणु भारतीय जनसाधारण विपुल संख्यार दीर्घ दिन धरी साहाय्य कर आसुले। यह द्वारा आईएनसी दीर्घ 50 वर्ष केन्द्र शासन कर एকক आधिपत्य विस्तार कर दल मध्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, शिक्षा और सामाजिक क्षेत्र में पछुआ वर्ग, अशिक्षित, गरीब, कृषक स्वाधीनता संग्राम सदस्य भाव रही था। भारतीय जातीय कांग्रेस आभिमुख्य है कृषिर विकास अनुसूचित जाति जनजाति विकास, शिक्षा और स्वास्थ्य विकास, निजुक्ति सुजोग सृष्टि करिया, विश्व शांति प्रतिष्ठा करिया। भारतीय जातीय कांग्रेस आदर्श गुड़िक है गणतंत्र समाजवाद एवं धर्मनिरपेक्षता, उदारवाद, जगतीकरण, आंतर्जातीयता उपर विश्वास करिया। एपर आम जाना भारतीय जनता पार्टी और बीजेपी विषय। बीजेपी 1951 मसीह डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वारा भारतीय जनसंघ प्रतिष्ठा होता। यह दल आभिमुख्य था सांस्कृतिक और मर्यादा भित्ति भारत राजनैतिक, सामाजिक, अर्थनैतिक गणतंत्र प्रतिष्ठा करने। 1952 साधारण निर्वाचन में एक दल केन्द्र और राज्य में यथाक्रमे 3टी लेखाएं सदस्य निर्वाचन हेले, तथापि निर्वाचन कमिशन यह जातीय दल मान्यता प्रदान करते। यही दल 1977 जनता पार्टी सह मिसी निर्वाचन लड़िला एवं जनता पार्टी सरकार निज दल तरफ अटल बिहारी वाजपेयी एवं लाल कृष्ण आडवाणी मंत्रिपद हासिल कले। 1980 अटल बिहारी वाजपेयी नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी बाहरी जाई भारतीय जनता पार्टी प्रतिष्ठा कले। यही सदस्य होती उच्च जातिर हिंदू, ग्रामांचल धार्मिक सचेतन हिंदू, युवगोष्ठी, शिक्षित मध्यवित्त व्यक्ति। यही दल बर्तमान एनडीए मेंट द्वारा केंद्र सरकार गठन कर।
ଏହାପରେ ଆମେ ଜାଣିବା ଭାରତୀୟ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ପାର୍ଟି ବା ସିପିଆଇ। 1917ରେ ସୋଭିଏତ ରୁଷିଆର ଯେଉଁ ସମାଜବାଦୀ ବିପ୍ଳବ ହୋଇଥିଲା, କେତେକ ଭାରତୀୟ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇଥିଲେ। ତେଣୁ ସେମାନେ ଭାରତରେ ସାମ୍ୟବାଦ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କଲେ। 1924ରେ ଏହି ଭାରତୀୟମାନେ କାନପୁରଠାରେ ଏକ ସମ୍ମିଳନୀ ଗଠନ କରି ଭାରତୀୟ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ପାର୍ଟି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କଲେ। ଏହି ଦଳ ଲେନିନ ମାର୍କ୍ସବାଦ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିବାରୁ ଇଂରେଜ ସରକାର 1934ରେ ଏହାକୁ ଅସିଦ୍ଧ ଘୋଷଣା କଲେ। କିନ୍ତୁ 1942ରେ ଯେତେବେଳେ ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ ପ୍ରଚଳନ ହେଲା, ସେତେବେଳେ ଇଂରେଜ ସରକାର ଏହି ନିଷିଦ୍ଧ ଘୋଷଣାକୁ ଉଠାଇ ନେଲେ। ଏହି ଦଳ 1957ରେ ପ୍ରଥମ ଅଣ-କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଭାବେ କେରଳରେ ସରକାର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କଲା। 1962ରେ ଚାଇନା ଆକ୍ରମଣ ଦ୍ୱାରା ସିପିଆଇ ବିଭାଜିତ ହେଲା। ଯେଉଁମାନେ ଚୀନର ଆକ୍ରମଣ ବିରୋଧ କଲେ ସେମାନେ ସିପିଆଇରୁ ବାହାରି 1964ରେ ସିପିଆଇଏମ୍ ଗଠନ କଲେ। ସିପିଆଇଏମ୍ ହେଲା କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ମାର୍କ୍ସବାଦୀ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ପାର୍ଟି। ଭାରତୀୟ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ପାର୍ଟିରୁ ମାର୍କ୍ସବାଦୀ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ପାର୍ଟିର ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା। ଯେତେବେଳେ 1962ରେ ଚୀନ ଭାରତକୁ ଆକ୍ରମଣ କଲା, ସେତେବେଳେ ଭାରତୀୟ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ପାର୍ଟି ବିଭାଜିତ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏହି ଦଳ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଷ୍ଠୀ ଚୀନର ଆକ୍ରମଣକୁ ବିରୋଧ କରୁଥିବା ବେଳେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଗୋଷ୍ଠୀ ସମର୍ଥନ କରୁଥିଲେ। ଯେଉଁ ଗୋଷ୍ଠୀ ଚୀନର ଆକ୍ରମଣକୁ ବିରୋଧ କରୁଥିଲା, ସେ ଗୋଷ୍ଠୀ ସିପିଆଇରୁ ବାହାରିଯାଇ 1964ରେ ନୂତନ ଦଳ ଗଠନ କଲା, ଯାହାର ନାମ ହେଲା ମାର୍କ୍ସିଜିମ୍ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ପାର୍ଟି। ଏହି ଦଳର ଗଠନ, ଆଦର୍ଶ, ବିଚାରଧାରା, ନୀତି ଓ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଗୁଡ଼ିକ ସିପିଆଇ ସହିତ କେତେକ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ରହିଛି। ଏହି ଦଳର ନିର୍ବାଚନ ସଂକେତ ହେଉଛି ଦା, ହାତୁଡ଼ି, ପାଞ୍ଚମୁନିଆ ତାରା। ଏହାପରେ ଆମେ ଜାଣିବା ବହୁଜନ ସମାଜ ପାର୍ଟି କ'ଣ? ବହୁଜନ ସମାଜ ପାର୍ଟି ଶ୍ରୀ କାଶୀରାମଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଡକ୍ଟର ଭୀମରାଓ ରାମଜୀଙ୍କ ଆମ୍ବେଦକର ଜନ୍ମଦିନ ହେଲା 1984 ଏପ୍ରିଲ 14 ରେ ବହୁଜନ ସମାଜ ପାର୍ଟି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଦଳ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି, ଜନଜାତି, ଶିକ୍ଷା ଓ ସାମାଜିକ ପଛବର୍ଗ ଓ ଦଳିତ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଅଧିବାସୀଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଦଳର ପ୍ରଥମ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ହେଉଛି ଭାରତରେ ଥିବା ରାଜନୈତିକ, ଅର୍ଥନୈତିକ, ସାମାଜିକ ବୈଷମ୍ୟର ବିଲୋପ ସାଧନ କରିବା। ଏହି ଦଳ 1997ରେ ଜାତୀୟ ଦଳର ମାନ୍ୟତା ଲାଭ କରିବା ସହିତ ହାତୀକୁ ଏକ ନିର୍ବାଚନ ସଂକେତ ଭାବରେ ପାଇଛି। ଏହି ଦଳ ମୁଖ୍ୟତଃ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ପଞ୍ଜାବରେ ସୁଦୃଢ଼ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଏହି ଦଳର ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସଭାପତି ହେଉଛନ୍ତି ସୁଶ୍ରୀ ମାୟାବତୀ। ଏହି ଦଳ ମୁଖ୍ୟତଃ ମାର୍କ୍ସବାଦ ଓ ବ୍ରାହ୍ମଣବାଦୀଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରି ଦଳିତମାନଙ୍କୁ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ କରାଇବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରିବା ଏହି ଦଳର ଆଭିମୁଖ୍ୟ। ଏପରି ଆମେ ଜାଣିବା ଜାତୀୟତାବାଦୀ କଂଗ୍ରେସ ପାର୍ଟି। ଜାତୀୟତାବାଦୀ କଂଗ୍ରେସ ପାର୍ଟି ହେଲା ଏନସିପି। ଯେତେବେଳେ 1999ରେ ଶ୍ରୀମତୀ ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀ ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ପାଇଁ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ କରିବା ପାଇଁ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ତରଫରୁ ମନୋନୀତ କରାଗଲା, ସେତେବେଳେ ଏହି ଦଳର ନେତା ଶରଦ ପାୱାର, ପିଏସ୍ ଆଗ୍ମା ଏବଂ ତାରିକ ଅନୱରଙ୍କ ଏହାକୁ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ବିରୋଧ କଲେ। ତାଙ୍କର ଅନୁଗତ ଥିଲା। ସେମାନେ ଏହି ତିନି ଜଣଙ୍କୁ ଦଳର ପ୍ରାଥମିକ ସଦସ୍ୟ ପଦରୁ ବହିଷ୍କୃତ କରିଦେଲେ। ତେଣୁ ସେମାନେ ଦଳରୁ ବାହାରିଯାଇ 1999ରେ ଏକ ନୂତନ ଦଳ ଗଠନ କଲେ, ଯାହାର ନାମ ହେଲା ଜାତୀୟତାବାଦୀ କଂଗ୍ରେସ ପାର୍ଟି ବା ନ୍ୟାସନାଲ କଂଗ୍ରେସ ଏବଂ 1999ରେ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନରେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରି ଲୋକସଭାରେ 9ଟି ଆସନ ଦଖଲ କଲେ ଏବଂ କଂଗ୍ରେସର ୟୁପିଏ ମେଣ୍ଟରେ ଯୋଗଦାନ କଲେ ଏବଂ ଦଳ ତରଫରୁ ଶରଦ ପାୱାର କ୍ୟାବିନେଟ ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ। ଦଳର ପ୍ରଦର୍ଶନକୁ ଦେଖି 2000 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ 10 ତାରିଖରେ ଭାରତୀୟ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ ଏକ ଜାତୀୟ ଦଳ ମାନ୍ୟତା ପ୍ରଦାନ କରି ଦଳୀୟ ଚିହ୍ନ ଘଣ୍ଟା ଏମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କଲେ ଏବଂ 2004 ଓ 2009ରେ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନରେ ୟୁପିଏ ମେଣ୍ଟ ସହ ମିଶି ସରକାର ଗଠନ କଲେ। ଏହାପରେ ଆମେ ଜାଣିବା ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ AITC। 1998ରେ ଶ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇ ଏକ ନୂତନ ଦଳ ଗଠନ କଲେ, ଯାହାର ନାମ ହେଲା ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ। ଏହି ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ 1998 ଏକ ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳ ଭାବରେ ମାନ୍ୟତା ଲାଭ କଲା।
2011 ମସିହାରେ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ବିପୁଳ ଭାବରେ ମାନ୍ୟତା ଲାଭ କଲା। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ସରକାର ଗଠନ କଲା ଏବଂ 2014 ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନରେ ଲୋକସଭାର 34ଟି ଆସନ ଗ୍ରହଣ କରି ଲୋକସଭାର ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କଲା। ଭାରତରେ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗର ଏହି ଦଳ ପ୍ରଦର୍ଶନକୁ ଦେଖି 2016 ମସିହା ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2 ତାରିଖରେ ଏହାକୁ ଏକ ଜାତୀୟ ଦଳର ମାନ୍ୟତା ପ୍ରଦାନ ମିଳିଲା। ଏବଂ ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସର ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ। ଏହି ଦଳର ଦଳୀୟ ଚିହ୍ନ ହେଲା ଯୋଡ଼ା ଘାସ ଫୁଲ ଏବଂ ଏହାର ଜନପ୍ରିୟ ସ୍ଲୋଗାନ ହେଉଛି ମା, ମାଟି, ମଣିଷ ଏବଂ ଏହି ଦଳର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ହେଉଛି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ବିକାଶ କରିବା, ଜାତୀୟତାବାଦୀ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ସମାଜବାଦ ଏବଂ ଧର୍ମନିରପେକ୍ଷ ସୁରକ୍ଷା କରିବା। ଏଇଟା ଯେହେତୁ ପୁରୁଣା ବହିଟା, ଏଇଥିରେ ଆମର ଆଉ ଦୁଇଟା ନାହିଁ, ଆମେ ସେଇଟା ଜାଣିବା। ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି, ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ତାହା ଶୁଣ। ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି ବିଶିଷ୍ଟ ଗାନ୍ଧୀବାଦୀ ନେତା ଆନ୍ନା ହଜାରେ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ଓ ଦୁର୍ନୀତି ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆନ୍ଦୋଳନର ପ୍ରବକ୍ତା ତଥା ଜନ ଲୋକପାଳ ବିଧେୟକ ପାରିତ ହେବା ପାଇଁ ବଳିଷ୍ଠ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ। ସମାଜବାଦୀ ଓ ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିୱାଲ 2012 ମସିହା ନଭେମ୍ବର 26 ତାରିଖରେ ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି ଆପ୍ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ଏହି ଦଳ ଦିଲ୍ଲୀ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରି 17ଟି ଆସନରୁ 28ଟି ଆସନ ଗ୍ରହଣ କଲା ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ସହଯୋଗରେ 2013 ମସିହାରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ସରକାର ଗଠନ କଲା। କିନ୍ତୁ ସରକାର ଗଠନର 49 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ମେଣ୍ଟ କନ୍ଦଳ ନେଇ ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିୱାଲଙ୍କୁ ଇସ୍ତଫା ପ୍ରଦାନ କଲେ। 2015 ମସିହା ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ଏହି ଦଳ 67ଟି ଆସନ ଗ୍ରହଣ କରି ଦିଲ୍ଲୀରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ସରକାର ଗଠନ କଲେ। ଏହାପରେ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଣିବା ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପିପୁଲ୍ସ ପାର୍ଟି। 2013 ମସିହାରେ ଜାନୁଆରୀ 6 ତାରିଖରେ PS ଶର୍ମାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପିପୁଲ୍ସ ପାର୍ଟି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା। ଏହାର ଦଳୀୟ ଚିହ୍ନ ହେଲା ବହି। ଏହାର ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସଭାପତି ହେଲେ କର୍ଣ୍ଣଡ଼ ସାଙ୍ଗମା। ଏହି ରାଜନୈତିକ ଦଳ 2019 ମସିହା ଜୁନ୍ 7 ତାରିଖରେ ଜାତୀୟ ରାଜନୈତିକ ଦଳର ମାନ୍ୟତା ଲାଭ କରିଛି। ଏହା ବର୍ତ୍ତମାନ ମେଘାଳୟରେ ସରକାର ଗଠନ କରିଛି। ଯଦି ଆଜିର ସେସନଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବ ନାହିଁ।